салом бинандагони азиз, таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳонро дар ахбори озодӣ тақдими шумо мекунем. имрӯз 6 сентябр ин мавзӯъҳоро дорем. киҳо бахшида мешаванд? вакилони парлумони Тоҷикистон ба муносибати солгарди истиқлолият авфи 16 000 маҳкумшудаҳо ва гумонбаронро тасвиб карданд. باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نمایند. парчамбардорӣ дар Паншер. дар пайи нашри хабари ишғоли Паншер аз сӯи Толибон ҷабҳаи муқовимати миллӣ онро нодуруст хонд. меравад ё мемонад халиқ бонк Қазоқистон гуфтааст фаъолияти худро дар Тоҷикистон муваққатан идома хоҳад дод. имрӯз вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон қонуни деринтизор дар бораи афро қабул намуданд. дар ҷаласаи ғайринавбатии парлумонӣ гуфта шуд, ки ин 17-умин қонуни авфи маҳбусон дар Тоҷикистон ба шумор меравад. аз чанд моҳи пеш баҳсу суҳбатҳо атрофи ин тарҳ зиёд садо медод, ки ин навбат киҳо авф мешаванду киҳо не. бароди Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ дар бораи ҷузъиёти қонун ва аз он мегӯянд, ки мақомоти шаҳру навоҳӣ вазифадор шуданд афшудаҳоро бо ҷойи кор таъмин намоянд. қонуни нави авф дар Тоҷикистон ба 16 000 нафар рабт мегирад. Дилшод Талбакзода, муовини додистони кулли Тоҷикистон, зимни муаррифии тарҳи он дар маҷлиси намояндагон гуфт, аз ҷумла 10 700 нафар пурра аз ҳабс озод шуда, муҳлати адои ҷазои 5300 нафар маҳбус кам карда мешавад. ҳамчунин маҳкумшудагоне ки ба ҷазои якумра маҳкум шудаанд ё нисбати онҳо ҷазои қатл ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст ва маҳкумшудагоне ки дар маҳалли адои ҷазо ҷинояти қасдона содир кардаанд, қонуни мазкур татбиқ карда намешавад. ба гуфтаи муовини додистони кулли Тоҷикистон, татбиқи қонуни авфи аз зиндон раҳо шудани маҳбусон доғи судиро пок намекунад. аммо бархе вакилон пешниҳод карданд, ки афроде ки бар асоси қонуни афв аз зиндон раҳо мешаванд, доғи судияшон низ аз байн бурда шавад. چونکه ما او را عفو میکنیم، وقتی که عفو میکنیم و امکانی دارد که با جای کاری پیشترش و کارهای نو پورا به همه طرفه آماده گردد. یکی از راههای پیشگیری کردنی من بعد جنایت آنها در بین مردم و در بین کشور از آن عبارت است که باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نمایند. қонуни аф бояд дар 2 моҳи оянда иҷро шавад. дар ҷаласаи ғайринавбатии парлумон гуфта шуд, ки мақомоти шаҳру ноҳияҳо вазифа доранд маҳбусони авфшударо ба ҷои кор таъмин кунанд. лоиҳаи қонуни мазкур шахсони зеринро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо пурра озод мекунад. шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир кардаанд, шахсоне ки нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шудааст, ҷазо нисбати онҳо шартан татбиқ карда нашудааст, ҷазоро дар колониҳои ислоҳии сукунат адо мекунанд, шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуданд, ба ҷазои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуданд ва барои ҷиноятҳои хусусияти иқтисодӣ дошта маҳкум шуданд ва зарари моддӣ расондашударо пурра барқарор карданд, аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд. соли 2019 низ чунин қонуни аф дар Тоҷикистон қабул шуд, ки ҳудуди 20 000 нафарро дар бар гирифта буд. мақомот шумораи умумии маҳбусон дар зиндонҳои Тоҷикистонро ошкор намекунанд. дар татбиқи қонунҳои гузаштаи аф аз ҳолатҳои коррупсионӣ хабар дода шуда, ба тақозои раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҳайати пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо таъсис ёфта буд. рӯзи 6 сентябр Толибон навори видео нашр намуданд, ки дар он парчамбардории Толибон дар назди бинои ҳукумати вилояти Паншери Афғонистон мушоҳида мешавад. онҳо иддао карданд, ки охирин истеҳкоми муқовимат ба ҳукми Толибон ишғол шудааст. дар нишасти матбуотии рӯзи душанбе сухангӯи Толибон Забиулло Муҷоҳид гуфт, тамоми Афғонистон зери назорати Толибон аст. хабаргузории Reuters тасдиқи онро пайдо кард, ки навор воқеан дар маркази вилояти Паншер гирифта шудааст. мавқеи офтоб аз он шаҳодат медиҳад, ки навор субҳи байни соатҳои 7 ва 8 бардошта шудааст, вале замони наворбардорӣ маълум нест.
در همین حال رهبر جبهه مقاومت ملی احمد مسعود در شبکه توییتر نوشته است که او در جای امن است. احمد مسعود در یک پیام صدایی که همین چند لحظه پیش در شبکه اجتماعی نشر شد گفت نبرد ادامه خواهد کرد. حالا برمیگردیم به تاجیکستان که در اینجا هم به موضوع پنشیر توجه زیاد است. کارشناسان در دوشنبه تاکید میکنند مقاومت در پنشیر دوام دار می شود. گفتگوزارها در این زمینه را در گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین تماشا میکنیم. جامعه تاجیکستان تحولات در دره پنشیر افغانستان را با دقت پیگیری می‌کند. به خصوص خبرها درباره پیشروی طالبان در پنشیر واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. دایره‌های کارشناسی در تاجیکستان بر این نظرند که مقاومت علیه طالبان به این زودی خاموش نمی‌شود. حتی خدای نکرده در صورت شکست پنشیر هم هرگز جریان مقاومت در افغانستان قطع نخواهد شد، بلکه نه تنها در این ولایت، در این دره، بلکه در مناطق دیگر نیز در آینده شاهد خیزش‌های مردمی علیه استبداد و ظلم جریان افراطی طالبان خواهیم بود. دره پنشیر یعنی وادی پنشیر یک زیاده از 20 دره دیگر دارد. یعنی جغرافی پنشیر هم اینطور است که میتونید با قوای چندین برابر از شما زیاد مقاومت کنید. جنگ در پنشیر به موضوع اول در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. چندین نفر از فعالان از حکومت طلب دارند که سفارت پاکستان در دوشنبه بسته شود. این طلب بعد از آن صدا داد که خبرها درباره حمله‌های پهپادهای پاکستان به پنشیر رسانه‌ای شد. برخی‌ها در تاجیکستان باور دارند که محض دخالت پاکستان باعث پیشروی طالبان شده است. در حقیقت پهپادها یا هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستان بسیار جدی پنشیر را دین شب بمباران کردند و وضعیت را خیلی وزنین کردند. یعنی اگر به این طرف برگردیم بگوییم که همین واقعیت در افغانستان سرعت گرفته است. به رسمیت درآمد که پاکستان با مردم تاجیک در پنشیر به جنگ درآمده است. یعنی می‌خواهد که پنشیر را تابع طالبان بگرداند. مقامات تاجیکستان در رابطه با تحولات اخیر در پنشیر رسما اظهار نظر نکردند. پیشتر رئیس جمهور امام علی رحمان گفت باید حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت آینده به اینابت گرفته شود، در عکس حال حکومت طالبان را اعتراف نخواهند کرد. کارشناسان میگویند در شرایط فعلی از حکومت تاجیکستان نمیتوان انتظاری بسیار زیادی داشت. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. موضوع مربوط به افغانستان رو ادامه میدیم. وضع اقتصادی در این کشور پس از تصرف طالبان بدتر شده است و مردم محتاج و فقیر برای پیشبرد زندگی خود را به هر طرف میزنند. اما در این میان یک تجارت در بعضی ولایت‌های افغانستان و بخصوص قندهار اوج گرفته است و آن را میتوان تجارت مرگ نامید. حالا در قندهار درآمد آنهای زیاد شده است که در دکانهایشان تیر و تفنگ و اتومات کلاشنیکوف میفروشند. کامرسیاتو موضوع را ادامه میدهد. با آمدن طالبان به افغانستان تجارت خان محمد اوج گرفته است. او تیر و تفنگ و هر نوع اسلحه سبک میفروشد. دکانش در ناحیه پنجوای قندهار است، در زادگاه گروه طالبان. ظاهراً از کسی هم اجازه فروش اسلحه نمیگیرد و حق هم ندارد از مشتریانش پرسد که اسلحه را با کدام هدف میخرند. وضع بدتر شده اقتصاد افغانستان و به منبع درآمد ماندن مردم آنها را مجبور کرده است که تیر و تفنگ پنهانشان را به خان محمد فروشند. مردمی که سالهای دراز در خانه اسلحه داشتند برای فروش به دکان ما میآورند، ما آنها را میخریم و به طالبان میفروشیم. خان محمد نه تنها تیر و تفنگ میفروشد، از حالا به فروش پرچم‌های طالبان و کلاه‌ها با شعارهای این گروه تندرو آغاز کرده است. نوع‌های گوناگون تفنگ، نارنجک و سایر مخابرات و تیر در دکانش فراوان است. طالبان سالهای دراز اسلحه را از بازار سیاه می‌خریدند، حالا دیگر آزاد است. علاوه بر این اسلحه و مهمات جنگی را از ارتش شکست خورده افغانستان غنیمت گرفتند. پایگاه‌های رها کرده ارتش افغانستان و کشورهای غربی برای طالبان منبع درآمد شدند.
حالا در بازارهای قندهار هر چیزی را که از این پایگاه ها گرفتند می فروشند. از چوب تخته گرفته تا آهن و دیگر وسایلی که برای ساختمان به کار می رود. طالبان پایگاه ارتش را اشغال کردند و بعضی از این چیزها را ما از آنها خریده در اینجا به فروش گذاشتیم، از جمله بوشکه، تخته و دیگر چیزها. اما طلبات به محصولات مرتضی کمی از طلبات به مال خان محمد زیاد است که طالبان برای جاری کردن ایدئولوژی افراطی خود به کار میبرند. خالق بانک قزاقستان با ارسال یک نامه به بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که تصمیم قطع فعالیت شعبه‌اش در تاجیکستان را موقتا بازداشت و بانک حالا کار خود را ادامه خواهد داد. قبلا یعنی 5 آگوست ماموریت خالق بانک قزاقستان با نشر یک بیانیه گفت که نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند. بانک گفته بود که می‌خواهد به طرح و لایحه‌های پرثمرتری را آورد و از این رو از کار در تاجیکستان که چندان پرثمر نبوده است دست می‌کشد. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با من در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که برای ساکنان تاجیکستان فعالیت این بانک قزاقی تا کجا مهم است و آیا بالاخره در تاجیکستان این بانک میماند و یا میرود؟ سلام شهلا. قزاقستان برای تاجیکستان شریک خیلی مهمی تجارت است و پس از روسیه در رده دوم می‌ایستد. اکثریت غله، گندم، آرد، گاز مایع و چندین محصولات نیاز اول را تاجیکستان از قزاقستان وارد می‌کند. از این رو برای صاحبکارانی که به واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال باقی ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم با این بانک همکاری میکنند، چون میگویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانک همت‌هایش هم همیشه فعال هستند و با فرق از بانک های تاجیکستان همیشه پول دارند. طبعا در بالا هم اشاره کردی اول ماه آگوست خالق بانک یا بانک خلقی قزاقستان اعلام کرد که فعالیت شعبه‌اش را در تاجیکستان اختیاراً قطع می‌کند و از کشور می‌رود. سمت امورزاکوف، اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک تاجیکستان، روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سهامدار بانک بنابر سبب‌های اقتصادی یعنی کم بودن درآمد بانک تصمیم گرفت فعالیت آن را در تاجیکستان باز دارد و به لایحه‌های پرثمر و سردرآمد دیگر تمرکز خواهد کرد. اما حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً از خالق بانک قزاقستان نامه گرفتند که تصمیم ختم شدن کار بانک در تاجیکستان را موقتا بازداشته است. عبدالله، قبل از شروع برنامه می گفتی بعضی صحبت‌های دیگر هم هست که گویا تفتیش‌های پای در پای بانک ملی باعث دلسرد شدن خالق بانک و یک سبب قطع کارش گشته است، نه؟ بله شهرا، با مقام‌های گوناگون این بانک در تاجیکستان و قزاقستان صحبت ها داشتم. یک کارمند بلندپایه این بانک حق صحبت با مطبوعات را ندارد و نخواست نامش برده شود گفت در سال دشوار 2020 ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 مرتبه آن را تفتیش کردند و بر ضمن این درآمدهای بانک کم است. در این حالت سهامدار خالق بانک تاجیکستان که بانک خلقی قزاقستان است تصمیم گرفت که فعالیت بخشش را در تاجیکستان قطع کند. اما حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد. به گفته او ناظران بانک ملی خالق بانک را سال 2020 تنها یک مرتبه سنجش کردند و دو بار دیگر به خاطر باز کردن یک مرکزش به نظارت رفته بودند. خالق بانک تاجیکستان یکی از 15 بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. با معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نوشتن به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادن است. این مکتوب با یا بانزم من کردن. این مکتوبی که رسما آمدگی از نام راهبریت خالق بانک قزاقستان. تشکر میگویم به عبدالله و برنامه رو در همین جا به پایان میبرم. بینندگان عزیز، یادتان نرود که فردا با خبرهای نو و تازه همه شما را در برنامه صبح و شام منتظر هستیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.